Dzień dobry moi drodzy, witam się dzisiaj z Wami z miejscowości Rawa Ruska, czyli jesteśmy znowu na Ukrainie. A założenie i plan jest bardzo prosty. Robimy sobie motocyklową przejażdżkę, a przy okazji poszukamy trochę pozostałości po polskich pałacach i wsiach, które kiedyś istniały, a teraz niestety nic z nich nie pozostało. Także zapraszam na przygodę. Jedziemy teraz tam. Udało się dojechać pod pałac w Krystynopolu. Tak on wygląda. Oczywiście po pierwsze jest zniszczony, a po drugie część budynków, które tutaj były dookoła, nie istnieje, bo Sowieci tak samo, nieważne czy rosyjscy czy ukraińscy, mieli taką taktykę, że tam gdzie kościoły i tam gdzie jakieś pałace, to bardzo często kwaterowało wojsko, stawiali jakąś szkołę albo przeznaczały te budynki na szkołę i dokładnie tak jest tutaj. Właśnie tu za tymi krzakami jest szkoła, a po drugiej stronie pałacu był oczywiście park pałacowy, który został przekształcony na boisko z jakimś innym dziwnym tworem, który sobie później zobaczymy. Natomiast w samym pałacu słyszę, że ktoś gada, więc spróbujemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Dzień dobry. Można? Można? Ви хочете подивитися? Pozwiedzać. 50 гривень коштує. Okej, to momencik. А пан з Польщі приїхав? Tak. Tak, z Polski. Наші старі оці старовинні гучномовці, що так говорити, знаєте, що то гучномовці, радія, це от. А це от наша війна вже теперішня. От. Це все, що зв'язано з нашою війною зараз. Це. Тут наші копалини, що в українській землі знаходиться все. A to z Czerwonogradu? Ні, Nie? з З всієї України? Так, з Окей. всієї України. Вон є карта. Тут де що знаходиться, які. U was mnoga minerałów. Там багато. А бідно живемо. Ja думав, że to zakryte miasto, a wy tu macie muzei. Так. Це вже все, що з Потоцькими зв'язано. Знаєте про Потоцьке? Так, так. Оце все, що Потоцьке. Це як колись от є макет колишнього палацу Потоцького. Як це було? Сейчас szkoła, da? Так, отут школа, отут в'їзд, це оця дорога, що там йде. Виїхав тою дорогою. Można. Ну, у нас окрема плата. 30 гривень. Okej. За 5 зйомок 30 гривень. О. А то ви відео знімаєте, так? Da. Dla moich друзей, jak ja na motocykle po Ukrainie. Ага, ну, давайте, знімайте, де друзі. Знаєте трошки історію? A, ciut, ciut.
Ну, я то якби прийшли в такий день, у нас екскурсоводи, вони б вам повністю... Ja знаю, что у них много земли. Очень Було много дуже земли. багато земель, у нас було 70 та як місць сіл. От. Це от батьки. Це уж Янна, вони так як засновники. І Станіслав, їхній син. От, Станіслав Потоцький. Це наша Гертруда, славнозвісна, що там буде в нас в підземеллі, буде її цей привид. То вони її так як сказати, вона була бідніша, він її дуже любив, женився на ній, розумієте? Розумію. І мама, коли взнала, що він женився на тій Гертруді, і сказала їй таємно до Львова вивезти в монастир. І коли вони її везли, накрили її добре, і вона там задушилася. Десь в кареті везли чи в чому. І тоді вони перелякалися, та прислуга, і в нас там є таке село Сілець. Ну, як з Червонограда виїхати туди трохи далі. І там річка Рата. І от вони її топлять в тій річці Раті. Ну і з того часу кажуть, що тут ходить привид її, твої Гертруди. А тут вже є друга і третя жінка. От Єзефіна і третя жінка Софія. В Умані в нас в честь тої третьої жінки парк є. Він побудував парк в честь своєї третьої жінки. А це тітка, це тато. A раньше тут był park Torze, Був парк. gdzie Speedway сейчас. Ото там. Tam. Там, так, то був парк, і там були і сад, і парк, і десь тут і конюшні були, і солдати були, отак по боках було. Ну, зараз. Тут дуже велику територію займало. Отут у нас був макет от тих двох церков. No cóż, ciekawa mała wystawka w środku. Faktycznie tam oprócz boiska zrobili tor żużlowy po prostu, więc straszliwie po sowiecku pani mnie oprowadziła. Szkoda, że to tak strasznie zaniedbane, no ale no cóż poradzimy. Może chcieliby wyremontować, ale obecnie budżet im ich nie puszcza ze względu na wojnę, no chociaż mieli z drugiej strony kupę lat, żeby coś z tym zrobić. Zobaczymy co dalej. Jedźmy. Mówiłem, że tamten był zaniedbany. To z tego to już w ogóle niewiele zostało. Pałac Potockich w Tatarakowie, wybudowany w miejscu już nieistniejącego otoczonego fosą murowanego zamku. Po II wojnie światowej w tymże pałacu władze sowieckie zorganizowały szkołę podstawową i średnią, najpierw w budynkach gospodarczych obok pałacu, a następnie w samym pałacu. W budynku gospodarczym zorganizowano warsztaty dla uczniów. Z innego źródła można dowiedzieć się, że w pałacu w tym czasie znajdował się kołchoz. Na początku lat 90. XX wieku w ogrodzie pałacowym zbudowano nowy obiekt szkolny. Opustoszały pałac w 1994 roku spalili nieznani sprawcy. O, tu jeszcze widać ślady po pożarze.
Trochę strach, że coś na łeb spadnie. Tam jakieś zabudowania jeszcze od pałacu. Może stajnia. I to również Pałac Potockich. Jeżeli dobrze pamiętam, to Potocki w pewnym momencie był chyba trzecim najbogatszym Polakiem. Co było jednoznaczne z byciem trzecim największym posiadaczem ziemskim tak naprawdę, no bo z ziemi czerpało się bardzo dużo zysków, plus oczywiście z przetwórstwa tego, co ziemia dała. Zamek w Podhorcach został wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Był wielokrotnie atakowany przez kozaków, a później przez Tatarów. Słynął z wyjątkowo bogatych wnętrz oraz zbiorów dzieł sztuki. W czasach I wojny światowej zamek został rozgrabiony, a wnętrza zdewastowane, jednak udało się uniknąć jego ogólnego zniszczenia. W 1956 roku zamek spłonął. Realizowano tu sceny filmu Potop odbywający się na zamku Radziwiłłów. W 2008 roku znalazł się na nowojorskiej liście World Monuments Watch jako jeden ze 100 cennych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem.
No, trzeba przyznać, że to jest ładne. Muszę tylko w jakiś sposób magiczny znaleźć się z jego drugiej strony, bo można sobie, widziałem, ładnie usiąść na takim tarasiku. Może się uda polatać, zobaczymy. O, tu też bardzo ładne ujęcie, patrzcie. Na całą taką aleję. O właśnie, tam bym się gdzieś chciał dostać. Klimacik lochu dobry. Tylko żeby się nie zabić. Trzeba przyznać, że obiekt bardzo ładny. Co prawda, standardowo można by w niego włożyć trochę pracy, żeby wyglądał lepiej, ale bryłę ma bardzo ciekawą. Ślub się trafił też przy okazji. Widoczek był bardzo ładny, tutaj pewnie na majątki ziemskie należące do tego zameczku. Jeszcze odejdziemy kawałeczek. Kawałeczek. O! Tak to wygląda.
No cóż, wyłapałem zjebkę, że zabronione jest oczywiście latanie. Pewnie jakbym poszedł i użył banknotu, to pewnie by przestało być zabronione. No ale już po ptokach kłócił się nie będę. Ostatnie, troszkę spod słońca. I zawijamy się. Jeszcze jest jedno miejsce do obczajenia. Zobaczymy, czy starczy czasu. Pasowałoby się sprężyć, tak żeby czasu starczyło. Stąd chyba ślub, to może nie będę się tam pchał do środka teraz. Wiem, że jestem w dupie z czasem, ale musiałem zawrócić, bo zobaczyłem wielki napis na ścianie Memorialny Kompleks. Chciałem się dowiedzieć, co upamiętnia tenże kompleks. Tam jest 45, więc raczej się można spodziewać. Jakiś pan żołnierz, już trochę zarośnięty. No nie najlepiej jest to utrzymane. I jest 41. No i z tyłu cmentarz. Także na pewno poległych uczestników II wojny światowej należących do Armii Czerwonej. I nie zdziwiłbym się zupełnie. To mi wygląda jak takie trochę na nowo zrobione, jakby tu była gwiazda jakaś albo sierp i młot kiedyś. Takiż oto memorialny kompleks właśnie. Ale nie będę się nad nim rozwodził, nie będę tu spacerował, widziałem tylko... Tam można zauważyć chyba obecny cmentarz i być może ludzie, którzy w obecnej wojnie polegli. No i flagi banderowskie oczywiście jako symbol. Właściwie teraz to by trzeba było powiedzieć patriotyzmu ukraińskiego, bo w ten sposób oni to okazują. Dla nas wiadomo, jak to wygląda. Jedziemy do Wiśniowca. Oby jeszcze był otwarty. Jak nie będzie otwarty, to sobie chociaż obejrzymy z zewnątrz, bo cały Wiśniowiec to jest w ogóle ciekawa historia. Do Wiśniowca wjechałem bardzo niespodziewanie, bo zaczęło mi brakować paliwa i się trochę stresowałem, że nie dojadę do stacji i nagle akurat wjechałem na Wiśniowiec. Tu kiedyś był widok na takie jeziorko, które tam jest. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to wyglądało kiedyś. Tutaj na pierwszy rzut oka oczywiście nie widać, ale tutaj kiedyś był klasztor ufundowany przez Jaremiego Wiśniowieckiego, czyli kniazia Jaremę.
który się przechrzcił z prawosławia na naszą wiarę, można powiedzieć. I jak oglądaliście Ogniem i Mieczem, to zresztą na pewno wiecie, o kim mowa. Kniaź Jarema się nawraca, prawosławnej wiary nie chce. Dzień dobry. Można? Można? Так? Tak? Квитки немає? Nie, nikogo nie ma w kasie. Немає нікого? Nie. Мам, зараз чекай. Можете в скриньку кинуть. Там в каса є. Там дівчатки сиділи. Nikogo nie było. Ні, ну можете, якщо можете, в скриньку можете кинути. A, okej. Або потім будете виходити, вони дадуть вам квиток. Dobrze, dziękuję. Pałac w Wiśniowcu przetrwał I wojnę światową w dobrym stanie i dopiero w 1920 roku w czasie wojny Polski z ZSRR został doszczętnie zniszczony i obrabowany. Po odrestaurowaniu został przeznaczony na szkołę rzemieślniczą, dom sierot i szpital. Pałac ponownie ucierpiał w 1944 roku w czasie II wojny światowej. W lutym 1944 roku oddział ukraińskiej partyzantki OUN po tym, gdy dokonał masakry około 180 Polaków, którzy schronili się na terenie klasztoru w Wiśniowcu, następnie zaatakował Polaków chroniących się na zamku, których po wymordowaniu zakopano w zamkowej fosie. W latach 50. XX wieku pałac wyremontowano i zmieniono na szkołę. O, a to chyba nasz król Polski potem. Tak jest. Ładny kompleks i ten nawet całkiem nieźle zachowany, no pomijając oczywiście klasztor, którego nie ma. Zachował się też park, o dziwo, nie przerobili go na żadne boisko, tam nawet owieczki są, nie przerobili go też na tor żużlowy, tak jak w przypadku Pałacu Potockich z rana. I mam taką teorię, bo przy bramie tam jest, nie wiem jak to nazwać, pomnik, popiersie, płaskorzeźba chyba, Dymitra Wiśniowieckiego i on zdaje się był jednym z tych wiśniowieckich, którzy się potem pobratali z kozakami, a wiadomo, Ukraińcy dopatrują swoich korzeni właśnie w kozakach. Więc wydaje mi się, że stało się to wszystko bardzo dobrze z tego powodu, że po prostu władzuchna radziecka, ukraińska uznała, że to jest ich dziedzictwo, nie polskie.
No cóż, moi drodzy, dzisiejszy dzień powoli dobiega końca. Miałem co prawda nocować w Tarnopolu, ale hotel, który sobie wstępnie wybrałem, okazał się dzisiaj wyprzedany. Więc zrobiłem troszeczkę kółko, wróciłem do miejscowości Brody, w której wynająłem sobie właśnie taki oto pokoik z taką oto łazieneczką. Więc całkiem spoko. Niestety nie działał terminal do zapłaty kartą i dokonałem płatności trochę w walucie ukraińskiej, trochę w walucie polskiej, ale jakoś tam w miarę się udało. Pani na recepcji bardzo miła, więc pomogła przy okazji. Idę za chwilę szukać czegoś do zjedzenia tutaj w tejże miejscowości i będę trochę odpoczywał. Dzisiaj wiem, że może wodotrysków jakichś specjalnych nie było, chociaż moim zdaniem pałacyki bardzo ciekawe. Jutro natomiast będziemy szukać wsi. I używam słowa szukać z premedytacją, ponieważ wsie istniały, a obecnie nie istnieją. W sensie nic z nich nie zostało oczywiście, więc będą to faktycznie poszukiwania. Także dla mnie pora karmienia. I widzimy się dla mnie jutro, a dla Was w następnym filmiku. Trzymajcie się i cześć.